नमस्कार। साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित वेवलाइन साहित्य श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले 2.5-3 महीनों से ऐसी स्थिति बनी हुई है पूरी दुनिया में कि कोई समारोह करना, किसी सभागृह में कोई कार्यक्रम करना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में अकादमी ने इस बारे में विचार किया कि क्यों न हम ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित करें, और इस श्रृंखला में पहला कदम अकादमी ने उठाया कि विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को कुछ लेखकों के विचारों की रिकॉर्डिंग मंगा करके उसे हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल्स पर अपलोड किया गया। बाद में हमने कुछ अलग अलग लेखकों के रचना पाठ की रिकॉर्डिंग मंगाकर उसे संयुक्त करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया, और अब यह ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित करने का सिलसिला, और इसमें यह आज पहला कार्यक्रम है उड़िया भाषा के लेखकों के साथ। हमारे साथ 3 महत्वपूर्ण कथाकार उपस्थित हैं। श्री चितरंजन चिरंजीत जी, सुश्री पल्लवी नायक और श्री प्रदीप कुमार नायक जी। साथ ही हमारे साथ हैं अकादमी में उड़िया भाषा परामर्श मंडल के संयोजक और प्रतिष्ठित लेखक प्रोफेसर विजयानंद सिंह जी। सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रोफेसर विजयानंद सिंह जी को कि आरंभ में वे 2 शब्द कहें। आयोजित वेवलाइन साहित्यमाला ओडिया क्षुद्र गल्प पाठ कार्यक्रम को आम आज भिन्न परिस्थिति गति करुच्ची। मनीषर समाजर संज्ञा आज बदली जाइए। मनीष भितर आज संपर्क एक प्रश्नवाची ठिया होई। सब मनीष आज एक होइछन्ति, सब पृथ्वी आज एक हेइछि। मनीष को नहीं मनीषर जो संपर्क आज अधिक बरं गभीर और निबिड़ होइछि। एतिकी बेले साहित्यर एक गुरुदायित्व रही। साहित्य सब बेले समयर कथा कहिछि। साहित्य सब बेले समयर स्पंदन बोली धरी। साहित्य ही साहित्य समाज कथा मनीषर दुख एवं सुख कहिଥାଏ। चित्रकल्प पाठ कार्यक्रम जो जोग देइचंती चितरंजन चिरंजीत, पल्लवी नायक, प्रदीप नायक आम समय आम शुणा आज समय सांप्रतिक काल मनीष जीवन सुख एवं दुखर कहानी स्वागत करूँ। मो गल्पर शीर्षक कौठी ना कौठी गांधी। घरे 3 भाई सेमाने समस्ते हिंस्र उग्र, मात्र बुद्धिराम को छाड़ी। बुद्धिराम सिना ना से सबुठु निर्बुद्धिया बोली भाई माने भावती। विभिन्न कारणरू भी भाई माने ता उपरे उहुंकी उठंती। रक्तर भाई सिना गाड़ी देला बेले किछि भी बाछ विचार रुहेनी। भाषा अभाषा करी कहती। केबे केबे सेमानक हाथ भी ऊपर को उठी जाए, तथापि किछि भी कहेनी बुद्धिराम। सेमती दारू ब्रह्म मुरारी भली बसी रही था। पत्नी बिंदुमती किंतु सही पारेनी। स्वामीर पक्ष नहीं अंटारे लुगा भिड़े। सेपटे 3टी स्वरर मिलित गर्जन को मुकाबिला करने तैयार हो जाए। तापर धीरे धीरे कंठस्वर अवरुद्ध हो जाए इंदुमतीर। एथर से खोसीथिबा लुगा को अंटारू खसाई दिए, थम मारी बसे। किछि समय पर बुद्धिराम पाखक आसी पचारे, तमे एठी बसिछ ना? सेमाने एते गाली देउछंती, किछि भी कहून? आउ कोह संवरण करिपारेनी इंदुमती। भो भो होई कांदी उठे, किंतु इंदुमतीर झरी जाइथिबा लुह को पोछिबाको आउ पाखरे नथाई बुद्धिराम। हठात केउ आड़े अंतर्धान हो जाए। बुद्धिराम हठात कुआड़े ओ काहींकी चली जाए केही भी बुझी पारंतिनी, निजे इंदुमती भी। घर भितर शांति विराजमान करू करू दिने 2 दिन बीती जाए। तापर बुद्धिराम फेरे। से केमती जाने के जाने। 4 भाई भितर बुद्धिराम सिना बड़, अन्य भाई आखिरे से गोटाए अपगंड। बुद्धिराम सिना पाठ पढ़िनी, अन्य माने जे बहुत पाठ पढ़िछंती ता भी नुहे। तथापि केईटा श्रेणी अधिक पढ़िछंती तो सेहिथिपाई गर्व काहींरे केते।
ବୁଦ୍ଧିରାମ ସବୁବେଳେ ଘର କାମ କରେ, ନହେଲେ ମୂଲ ମଜୁରୀ ଲାଗେ। ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନେ କିଛି ନ କରି ଫୁଲବାବୁ ହୋଇ ବୁଲିବା ବି ଗର୍ବର ଆଉ ଏକ କାରଣ। ହେଲେ ବୁଦ୍ଧିରାମ ଖଟିଲେ ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ପେଟରେ ଦାନା ପଡ଼େ, ଏକଥା କେହି ତେଳେ ହେଲେ ଭାବନ୍ତିନି। ଓଲଟି ବାପା ମା କୁହନ୍ତି, ତୁ ବଡ଼ ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ପୋଷିବା ଦାୟିତ୍ୱ ତୋର। ବାହା ହୋଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତିନିଏ ବୁଲାବୁଲି ଫୁର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। କରନ୍ତୁ, ହାତରେ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଲେ ବଳେ ବାଟକୁ ଆସିଯିବେନି। ବାପା ମା ତିନି ଭାଇଙ୍କ ପକ୍ଷ ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଇନ୍ଦୁମତୀ କୁହେ, ହେଲେ ବୁଦ୍ଧିରାମ କିଛି କୁହେନି, ଚୁପ୍ ରୁହେ। ବୁଦ୍ଧିରାମ କିଛି କୁହେନି ସିନା, ସେ ଗୁଙ୍ଗା ନୁହେଁ। ପରିବାର କି ନିଜ ସଂସାର କଥା ପଡ଼ିଲେ ଚୁପ୍ ରହେ ସିନା, ବାକି ବେଳେ ବେଶ ଡକ୍ ଡକ୍ ହୋଇ କଥା କହିପାରେ। ଏମିତି ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହୋଇ ସେ ଗପୁଥିବା କଥା କେତେଥର କାନରେ ବାଜିଛି। ତାକୁ ଅମୃତ ବାଣୀ ଭଳି ଲାଗେ, ହେଲେ ସେ ବୁଝିପାରେନି ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ଏ କଥା କୁହା ମଣିଷଟା କାହିଁକି ନୀରବ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଲଟିଯାଏ। ସେଦିନ କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଘରେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ତାହା ପୁଣି ବୁଦ୍ଧିରାମର ପାଟି ଖୋଲିବାକୁ ନେଇ। ସେମିତି କିଛି କହିନଥିଲା ସେ। ଇନ୍ଦୁମତୀ ଯେତେବେଳେ କହିଲା, ସକାଳ ପହରୁ ବିଲକୁ ଯାଇଛ ଯେ ଯାଇଛ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କେତେବେଳୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଦେଇ ତଳକୁ ଖସି ସାରିଲାଣି। ତମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିନ? ଅନ୍ୟମାନେ ଗେମ୍ଫା ମାରି ବୁଲିବେ, ତମେ ଖାଲି ଏକା ଖଟିବ। ଆଜି ବିଲରେ ବହୁତ ଝାଳ ବୋହିଥିଲା ବୁଦ୍ଧିରାମ। ଖରାଦିନିଆ ମାଟି ଚଟାଣ ଭଳି ଟାଣ, ସେଇଥିରେ ହଳ ବୁଲାଇଲା ବେଳକୁ ଯାହା କୁହନ୍ତି ନା, ବାମ୍ଫ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା। ଇନ୍ଦୁମତୀ କଥାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ବୁଦ୍ଧିରାମ ଖାଲି ଏତିକି କହିଥିଲା, ମାଟି ଭିତରେ ଖରାତେଜ ପଶିଲେ ଟିକେ ହାଲକା ହୋଇଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ହଳ ବୁଲଉ ବୁଲଉ ଡେରି ହୋଇଗଲା। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ କାମ କରୁଛି ମୋ ପାଇଁ, ସେମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବୁଲନ୍ତୁ, ବଳେ କର୍ମକୂଳ ହୋଇଗଲେ ଜାଣିପାରିବେନି। ବାସ୍, ବୁଦ୍ଧିରାମ ପାଟିରୁ ଏଇ କଥା କେଇପଦ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ପରେ କେଉଁଠି ଥିଲେ ତିନି ଭାଇ ତମତମ ହୋଇ ଚଢ଼ି ଆସିଲେ। ବୁଦ୍ଧିରାମକୁ ଗାଳି ଫଜିତ କଲେ, ହାତ ଉଠାଇ ଘୋଷରା ଘୋଷରି କରି ପକାଇଲେ। ସାନ ଭାଇଗୁଡ଼ା ଗିରସ୍ତ ଉପରେ ହାତ ଉଠାଉଥିଲା ବୋଲି କଷ୍ଟ ଦେଉନଥିଲା ଇନ୍ଦୁମତୀକୁ, ବରଂ ସେ ଯେ ପୁଣି ଘର ଛାଡ଼ି କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯିବେ ସେଇ ଭୟ ଗ୍ରାସି ସାରିଲା ପରେ ସେ ସାନିଆ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଏକଥା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା ପରେ ତିନି ଭାଇଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନେହୁରା ହେଲା ଇନ୍ଦୁମତୀ, ହେଲେ ତା ଅସହାୟତାକୁ ଉପଭୋଗ କଲେ ତିନିଏ। ନେହୁରାକୁ ଫୁତ୍କାରରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେଲେ। ସେମିତି ବସିଥାଏ ବୁଦ୍ଧିରାମ। ଏହାପରେ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଅଳି କଲା, ହେଲେ ଦୁହେଁ ହୁଁ କି ଚୁଁ କିଛି ବି କହିଲେନି, ନିଦାବିଷ୍ଣୁ ପାଲଟିଗଲେ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ପିଣ୍ଡାରେ ନଥିଲା ବୁଦ୍ଧିରାମ। ଇନ୍ଦୁମତୀର ଛାତିରୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦମ୍ କିନା ଖସି ପଡ଼ିଲା। ବୁଦ୍ଧିରାମର କର୍ମକ୍ରାନ୍ତ ଚେହେରା ତା ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଭାସି ଉଠିଲା। ବୋ ବୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା, ଆଉ ବୁଦ୍ଧିରାମକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ି ଆଗକୁ ପାହୁଲ ପକାଇଲା। ହଠାତ୍ କେଉଁଆଡ଼େ ଯେମିତି ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବୁଦ୍ଧିରାମ। ଯାହାକୁ ପଚାରିଲା, କେହି ବି ବୁଦ୍ଧିରାମ ସମ୍ପର୍କରେ କହିପାରିଲେନି। ନିରାଶ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳେ କିଛି ସମୟ ବସି ପଡ଼ିଲା ଇନ୍ଦୁମତୀ। ସେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଗଛ ଡାଳରେ ବସି କିଚିରି ମିଚିରି କରୁଥିବା ପକ୍ଷୀଗୁଡ଼ାକର କାକଳି ବି ଥମି ଥମି ଆସୁଥିଲା। ଇନ୍ଦୁମତୀକୁ ଚାରିପାଖର ଦୃଶ୍ୟ ଯେମିତି ଜାଳୁଜାଳ ଦିଶୁଥିଲା। ପେଟ ଭିତରୁ ବି ଶୁଭୁଥିଲା ଅସମ୍ଭାଳ କଁ କଁ ଶବ୍ଦ। ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଇନ୍ଦୁମତୀର ଥରେ କେଉଁ ଏକ ହାଲକା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ କହିଥିଲା, ଘରେ ଟିକିଏ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଲେ ତମେ ଯେମିତି ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଉଛ ନା, ଦେଖିବ ମୁଁ ବି ଦିନେ ତମ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଯିବି। ବୁଦ୍ଧିରାମ ତାକୁ କୋଳେଇ ନେଇ କହିଲା, ତୁ ସେମିତି ଭୁଲ କରିବୁନୁ ଲୋ, ମୁଁ ବଳେ ତୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିବିନି। ସତରେ ଗୋଟିଏ ନିଆରା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା ସେଦିନ। ବୁଦ୍ଧିରାମ ଭଳି ଚୁପଚାପ ମଣିଷ ବି ଏତେ ଛଳଛଳ ହୋଇପାରେ, ସେମିତି ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିଲା ଇନ୍ଦୁମତୀ। ସେ ବି ଆବେଗ ଓ ଭାବପ୍ରବଣତାରେ କମ୍ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହୋଇନଥିଲା ସେଦିନ। ବୁଦ୍ଧିରାମଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ କଥା ସବୁ କଥା ଆଦାୟ କରିହେବ ଭାବି ପଚାରିଥିଲା, ତମେ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଯାଅ କୁଆଡ଼େ? ଏତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଠୁ ଆଣ? ଯାଇକରି ଏତେ ସମୟ ଧରି କ'ଣ କର? ବୁଦ୍ଧିରାମ କିଛି କହିଲାନି, ଖାଲି ଟିକେ ହସି ଦେଇଥିଲା। ସେ ଟିକିଏ ହସକୁ ସାହାର କରି ମନରେ ଆଉ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଧରିନଥିଲା ଇନ୍ଦୁମତୀ। ଇନ୍ଦୁମତୀର ସେଇ ଭରସା ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲା, ଘର ଭିତରେ ଖେଳେଇ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଗଡ଼ ଜିଣିବାର ପରିବେଶ। ତାକୁ କଟାକ୍ଷ କରି ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ ଦିଅରମାନେ ବିଜୟ ଠାଣିରେ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବସିଥିଲେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ଭଳି। ଯେମିତି ସଂଖ୍ୟା ସପକ୍ଷରେ ରହିବାର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟପଣ ଲଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ହେଲେ ବୁଦ୍ଧିରାମ ଯାଏ କୁଆଡ଼େ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଅସମାହିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଲାଖି ରହିଛି ଇନ୍ଦୁମତୀର ଛାତିରେ। ଏମିତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନାହିଁ ସେ ବୁଦ୍ଧିରାମ ଆସିବାର ପାଦଶବ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ ନ କରିଛି। ଏମିତି ବି ହୋଇନାହିଁ ଗାଁ ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ ନ ଚାହିଁ ତା ଆଖି ଯୋଡ଼ାକର ପଲକ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ଏମିତି ବି ଘଟିନାହିଁ ଘରର ଅନ୍ୟମାନେ ବୁଦ୍ଧିରାମ କଥା ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ଆଉ ତା ଆସିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ହେଲେ 2 ଦିନ ବିତିଗଲା, ଫେରିଲାନି ବୁଦ୍ଧିରାମ। ଫେରିବାର ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ଇନ୍ଦୁମତୀର ପାଖ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ଯେମିତି।
ପାଣିଚିଆ ତା ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ବୁଦ୍ଧିରାମ ଯେମିତି ପାଲଟି ଯାଉଥିଲା ଛାୟାମୂର୍ତ୍ତି। କେତେ କାଳ ବା ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତା? ତା ମନ କହୁଥିଲା ସେ ଏଥରକ ସହଜରେ ଫେରୁନି। ତାକୁ ଫେରେଇ ନ ଆଣିବା ଯାଏ ହେଲେ ଫେରେଇ ଆଣିବ କିଏ? ଯଦି ଆଣିବ ଏଇ ଇନ୍ଦୁମତୀ। ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିଲା ପରେ ଯିଏ ଦେଖା ହେଲା ତାକୁ ପଚାରିଲା। ସେମାନଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ବାଟରେ ଘାଟରେ ସବୁଠି ଖୋଜିଲା। କେହି ଜଣେ କହିଲା ବୁଦ୍ଧିରାମ କୁଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ମୋଟା ଗଛର ଡାଳରେ ବସି ରହେ। ଏକଥା କାହିଁକି କେଜାଣି ଏଇ କଥାଟା ଇନ୍ଦୁମତୀକୁ ଭାରି ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ଠାରୁ ନିରୋଳା ଜାଗା ବି ଆଉ କେଉଁଠି ଥାଇପାରେ? ହୋଇପାରେ। ଭରା ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଜ ଦୁଃଖ ମପେଇବାକୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବ ବୁଦ୍ଧିରାମ। ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ଖେଦିଗଲା ଇନ୍ଦୁମତୀ। ହେଲେ ପାଦ ଯୋଡ଼ାକ ଅବଶ ହୋଇଗଲା ସିନା, କେଉଁଠି ନଥିଲା ସେ। ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରିଆସି 3 ଛକରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଇନ୍ଦୁମତୀ। ବାଁ ପଟେ ଗାଁ ଆଉ ଡାହାଣ ପଟର ରାସ୍ତା ହାଟ ଯାଇ ଲମ୍ବିଛି। ଇନ୍ଦୁମତୀ ଭାବୁଥିଲା ଯିବ କି ସେ ରାସ୍ତା ଆଡ଼େ? କାଳେ ସେଇଠି ଥାଇପାରେ ବୁଦ୍ଧିରାମ। ବୁଦ୍ଧିରାମକୁ ନ ନେଇ ଘରକୁ ନ ଫେରିବାର ସଂକଳ୍ପ ତାକୁ କେବଳ ବେଳକୁ ବେଳ ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତ କରିଦେଉଥିଲା। ଆଉ ଠିଆ ହୋଇପାରିଲାନି ଇନ୍ଦୁମତୀ। ହାଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଇନ୍ଦୁମତୀର ଅବସ୍ଥା ନଥିଲା। ହାଟ ବାହାରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ ଲୋକମାନେ। ସେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ରୁ ବୁଦ୍ଧିରାମକୁ ଖୋଜିବାର ବଳ ବି ନଥିଲା ତାର। ଏହି ସମୟରେ ମାଇକରୁ ତୁହାକୁ ତୁହା ଭାସି ଆସୁଥିଲା, ଆଜି ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହୁଥିଲେ କ୍ରୋଧର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନୀରବତା। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆହୁରି ବି କହୁଥିଲେ 4ଟି ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଭର କରେ। ତା ହେଉଛି ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇବା, ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝିବା, ପରସ୍ପରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆଉ ପରସ୍ପରକୁ ଆଦର କରିବା। ଚମକି ପଡ଼ିଲା ଇନ୍ଦୁମତୀ। କଥାଗୁଡ଼ାକ ସେମାନଙ୍କ ଘରର ଘଟଣା ସହିତ ମେଳ ଖାଯାଉଛି ଯେମିତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସଭା ସରିଗଲା। ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ ବୁଦ୍ଧିରାମକୁ ଖୋଜୁଥିଲା ଇନ୍ଦୁମତୀ। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନଥିଲା ବୁଦ୍ଧିରାମ। ନିରାଶ ହେଲା ପରେ ଲୁହ ଆଉ କୋହର ଏକାକାର ହୋଇଯାଉଥିଲା ସେ। ଖଣ୍ଡେ ଦୂରରେ ସଭାମଞ୍ଚ। ସେଇ ମଞ୍ଚରୁ ହଠାତ୍ ଓହ୍ଲାଉଥିଲା ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ମଣିଷ। ବାର୍ଣ୍ଣିସ୍ କି କ'ଣ ବୋଳି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଥିଲା ତା ଦେହ। ହାତରେ ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ଧରି ଡକ୍ ଡକ୍ ହୋଇ ଚାଲି ଆସୁଥିଲା ତା ଆଡ଼କୁ। ଏଥରକ ଇନ୍ଦୁମତୀର ହାଉଳି ଖାଇଲା ଭଳି ଅବସ୍ଥା। ଚାରିଆଡ଼େ ବିକଳ ହୋଇ ଚାହିଁଲା ଇନ୍ଦୁମତୀ। କେହି କୁଆଡ଼େ ନଥିଲେ। ସଭା ସରିଗଲା ପରେ ନୀରବତା ଖେଳାଇ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ସେଠୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ବସିଥିଲା ବେଳେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହୋଇଯାଉଥିଲା ସେ ଲୋକଟା ବି ତାକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା, ଟିକିଏ ବି ହଲଚଲ ନ ହୋଇ। ଠିକ୍ ଏହିଭଳି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କେଉଁଠି ଦେଖିଥିଲା ଇନ୍ଦୁମତୀ। ମନେ ପକାଉଥିଲା। ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ବହିରେ ଥିଲା ସାକ୍ଷାତ ଏହିଭଳି ଚେହେରା। ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଆମ ଜାତିର ପିତା। ତେବେ ଲୋକଟା ତାଙ୍କ ଭଳି ବେଶ ହୋଇଛି କାହିଁକି? ଲୋକଟା ବି ସେମିତି ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ଏଥରକ ଭୟ ପାଇଗଲା ଇନ୍ଦୁମତୀ। ତା ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଭାସି ଉଠୁଥିଲା ବୁଦ୍ଧିରାମର ଚେହେରା। ସେ ସେଠୁ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ବେଳକୁ କେହି ଜଣେ ତା ନାଁ ଧରି ଡାକୁଥିଲା, ଇନ୍ଦୁମତୀ, ଇନ୍ଦୁମତୀ। ଚମକି ପଡ଼ିଲା ସେ। ତା ସାମ୍ନାରେ କିଏ? ଗାନ୍ଧୀଜୀ ନା ବୁଦ୍ଧିରାମ? କିଛି ସମୟ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଗଲା ଇନ୍ଦୁମତୀ। କେତେବେଳୁ ତା ଆଖିରୁ ଲୁହଧାର ଛୁଟି ସାରିଥିଲା। ଶେଷରେ ସେ ଏତିକି କହିଲା, ଏଇଠୁ ମିଳୁଛି ତୁମକୁ ସହିବାର ଶକ୍ତି? ଗାନ୍ଧୀ ହସିଲେ କି ବୁଦ୍ଧିରାମ ହସିଲା, ଟିକିଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଲା ସିନା। ସେଇ ବାର୍ଣ୍ଣିସ୍ ବୋଳା ମୂର୍ତ୍ତି ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲା ଇନ୍ଦୁମତୀ। ନମସ୍କାର। ମୋ ଗଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ ଭୂଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଦେବୁ ମା। ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପାଟି କରୁଥିଲା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ଝଗଡ଼ା କଲା ଭଳି ଶୁଭୁଥିଲା ସେ ସ୍ୱର। ମୋର କ୍ୟାମ୍ପ କୋର୍ଟ ଚାଲୁଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ମୋର ବରିଷ୍ଠ ରାଜସ୍ୱ ସହାୟକ ଜଣକ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ନୋଟିସ୍ କାଗଜଟି ଦେଖି ସେଇ ନମ୍ବରର କେସ୍ ରେକର୍ଡ଼ କାଢ଼ି ତନଖି କରି ମୋ ପାଖକୁ ଦେଉଥିଲେ। ମୁଁ ଲୋକଟିକୁ ଦେଖି ତା'ର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାକୁ କଳନା କରି ଜୋରିମାନା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଯଥାସମ୍ଭବ କୋହଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲି, କାରଣ ମୋ ସାମ୍ନାର ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଥିଲେ। କୃଷକ ଓ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ହିଁ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ତେବେ ବାହାରେ ପାଟି କରୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ମୋର କାମ କରିବାର ଏକାଗ୍ରତାକୁ ଭଗ୍ନ କରୁଥିଲା। ମୁଁ ଇଙ୍ଗିତ କଲି ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିକୁ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଡାକି ଆଣିବାକୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍। ଅବିଳମ୍ବେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଗଲା। ପରିଧାନରେ ଥିଲା ହାଲୁକା ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ, ଯାହା ମଇଳା ଥିବା ହେତୁ ଆହୁରି ମଳିନ ଦିଶୁଥିଲା। ଏଥର ସେ ଥିଲା ମୋ ସାମ୍ନାରେ। ଆଗ ଜୋରଦାର ନମସ୍କାରଟେ ପକାଇଲା। ମୋ ଆଖିକୁ ଚାହିଁଲା, କହିଲା, ଖାଲି ତ ଥରକୁ ଥର ଜୋରିମାନା ନେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କାଗଜପତ୍ର ନାଇଁ କରୁଛନ୍ କାଏଁ? କି କାଗଜପତ୍ର ମାଉସୀ? ଏଇ ଜମିଜୁମାର? ତୁମର ନିଜର ଜମିଜୁମା ନାହିଁ? ଖାଲି ତ ପଇସା ନେଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଥରକେ ଥର, କାଗଜପତ୍ର କିଛି କରବାର ନାହିଁ।
ମାଉସୀ, ଏଇ ଯେଉଁ ଥରକୁ ଥର ପଇସା ଦେବାକୁ ହେଉଛି ତୁମକୁ, ଏଇଟା ପୁରା ସରକାରଙ୍କର ଜମି ମାଉସୀ, ତୁମେ ଭୋଗ ଦଖଲ କରୁଛ, ଜୋରିମାନା ତ ଦେବାକୁ ହେବ। କି ଜୋରିମାନା ଦେଇକି ଆମେ ନାଇଁ ମନା କରିବାର, ହେଲେ କାଗଜପତ୍ର ତ ଦିଅ। ଓପିଏଲି ଆକ୍ଟ ବାବଦରେ ବୁଝେଇବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ୁଥିଲେ ମୋର ବରିଷ୍ଠ ରାଜସ୍ୱ ସହାୟକ ଓ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ। ମୁଁ ମନା କଲି। ଟିକେ କୋମଳ କଣ୍ଠରେ କହିଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିକୁ, ମାଉସୀ, ତୁମର ନିଜର ଜାଗା ବାଡ଼ି ନାହିଁ, ମାଲଗୁଜାରୀ ନାଇଁ ବୁଝାଅ କି? ତା ଭାଷାରେ ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଜୋରରେ, ନାଇଁ ଲୋ ଝିଅ, ଖାଲି ତ ଏନକ୍ରୋଚ ବୁଝଉଛୁ, ଦେଖ କେତେ କାଗଜ। ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଲି ଯେ ସେ ଆଜ୍ଞାର ଖୋଳପା ଛାଡ଼ି ମୋତେ ଝିଅ କହିଲା। ସେ ତା ମୁଣାରୁ ବାହାର କଲା ଅନେକ ରସି। ମୁଁ ତାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖିଲି ଯେ ସେ ପ୍ରାୟ ଗୋଚର ଓ ଜଙ୍ଗଲ କିସମ ଜମି ଦଖଲ କରିଛି। ମୋ ମୁହଁ ଭଙ୍ଗି ଦେଖି ସେ ନିରାଶ ହେଲା। ମୋ ନାଁରେ ନାଇଁ ହେବ କାଏଁ? ମାଉସୀ, ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁମେ ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତ କର ଭୂମିହୀନ ହିସାବରେ, ମୁଁ ଦେଖିବି କ'ଣ ହେଇପାରେ। ସତରେ ଝିଅ, ମୁଁ ଦରଖାସ୍ତ କରିବି? ବଡ଼ ଅଲଝଟ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏଥର ଟିକେ ରାଗିଗଲି, କାରଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଉଥିବା ଅଫିସର ବି ମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇସ୍ୟୁ କରେ, କେବେ ବିଳମ୍ବ କରେନି। ତେବେ ଯାହାର ଜମିର କାଗଜାତ ନଥାଏ, ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ କରାଇବାକୁ ହୁଏ ଓ ଏହି ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥାଏ। ଜାଣିଛ ମାଉସୀ, ଭୁଲ ଜାତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଲେ ଜଣେ ତହସିଲଦାରର ଚାକିରି ଚାଲି ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଜାତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଲେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିକି ଦେବାକୁ ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଏଥର ପୁଣି ଥରେ ଆଜ୍ଞାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଥିଲା ସେ। ଗଲାବେଳକୁ କିନ୍ତୁ କହିଗଲା, ଭୂଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଦେବୁ ମା, ଭୂଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଦେବୁ। ଭୂଇଁ ଚାଖଣ୍ଡେ ନଥିଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଛୁଆ ପିଲା ଭାସିଯିବେ, ତୁଇ ସିନା ଦେଇ ଦେଉଛୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ସମସ୍ତେ ଦେବେନି। ସମୟ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଅଲଗା କେସ୍ ସବୁ ସାରିବାରେ ମନ ଦେଲି। ଲଞ୍ଚ କଲାବେଳକୁ 3ଟା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଲଞ୍ଚ ପରେ ଫିଲ୍ଡ ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଥିଲି। କିଛିଟା ଭୂମିହୀନ ଲୋକଙ୍କ କେସ୍ ତଦାରଖ କରିବାର ଥିଲା। ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ। ମୋ କାନରେ ଅନୁରଣିତ ହେଉଥିଲା ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର କଥା, ଭୂଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଦେବୁ ମା। ମୋର ଜଣେ ଅଫିସର ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ବିଡ଼ିଓ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସିଏ ଥରେ ମଜାରେ କହୁଥିଲେ, ତହସିଲଦାର ମାନେ ପୁରା ଭୂଦେବୀ, ଭୂମିର ଅଧୀଶ୍ୱରୀ। ପୁଣି ଯୋଡ଼ିଥିଲେ, ଟିକେ ଲିବେରାଲ ହୋଇ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଜମି ନାହିଁ ବୋଲି ଲୋକେ ଘର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ପୁରା ହେଇପାରୁନି। ମୁଁ କିଛି କହିଲିନି, କାରଣ ରେଭିନ୍ୟୁ ଲ ବାବଦରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବା ବୁଝେଇବି। ରେଭିନ୍ୟୁ ଲ ବହୁତ ରିଜିଡ୍। ତହସିଲଦାର ନିୟମାନୁସାରେ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ବିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟରେ ଥାଇ ସେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତହସିଲଦାର ପୋଷ୍ଟ ହୋଲ୍ଡ କଲେ ସେ ଅଲଗା କଥା କହିବେ। ବେଶ ଜାଣିଥିଲି ମୁଁ। ଏଥର ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ସେଇ କୁନି ଗାଁଟିରେ, ଯେଉଁ ଗାଁର ଘରଡିହ ନଥିବା କିଛି ଲୋକଙ୍କର କେସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ପୁରା ପାହାଡ଼ ତଳି ଗାଁ, ଜଙ୍ଗଲ ଯେମିତି ଝୁଙ୍କି ଆସିଥିଲା ଗାଁ ଭିତରକୁ। କିଛି କଚା ଘର ଥିଲା, ଆଉ କିଛି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ, ଆଉ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଜଙ୍ଗଲ ଜଙ୍ଗଲ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଠି ଲୋକ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଲି, କେଉଁ ଘର ସବୁ? ନାଇଁ ମ୍ୟାମ୍, ସେମାନେ ଆର୍ଏଫ୍ ଭିତରେ ରୁହନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆହୁରି ଘନ ଜଙ୍ଗଲ। ଆଚ୍ଛା, ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟ ଭିତରେ? ହଉ ଚାଲ। ଆମେ ଗାଁ ପାର ହେଇଗଲୁ। ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ପାହାଡ଼ ଆଗକୁ ଯାଇଥିବା କଚା ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଏଥର ଯାଉଥିଲୁ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଗାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ରାସ୍ତା ନଥିଲା। ଆମେ ଅଟକି ଗଲୁ। ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ବିନୀତ ଭଙ୍ଗୀରେ କହିଲେ, ଟିକେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ହେବ ମ୍ୟାମ୍, ଭିତରେ ରୁହନ୍ତି ସେମାନେ, ଗାଡ଼ି ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ଏଥର ଆମେ ପାଦ ଦେଲୁ ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟ ଭିତରେ। ଆବୁଡ଼ା ଖାବୁଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ ବେଶ ସତର୍କତା ସହ ପାଦ ରଖି ଯିବାକୁ ହେଉଥିଲା। ଛୋଟକାଟର ଝରଣାଟିଏ ବି ପାର ହେଲୁ ଆମେ। ଏଥର ପରିଷ୍କାର ଦିଶିଲା ପ୍ରଥମ ଘରଟି, ମାଟି ଘର, ଖପରର ଛାତ, ଲିପାପୋଛା ହୋଇ ପରିଷ୍କାର। 2-3ଟି କୁକୁଡ଼ା ଦାନା ଖୁଣ୍ଟୁଥିଲେ। ଧଡ଼ିଆ ରୁମଛଡ଼ା କୁକୁରଟେ ପଡ଼ି ଧକେଇ ହେଉଥିଲା। ଘରଟିର ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ। ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଚିତ୍କାର କରି ଡାକିଲେ ସେଇ ଘରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଧରି। ହାଡ଼ କଙ୍କାଳସାର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଦେହରେ ଥିଲା ମଇଳା କୋଚଟ ଲୁଙ୍ଗିଟିଏ ମାତ୍ର। ସେ ବାହାରକୁ ଆସି ଲମ୍ବା ଜୁହାରଟିଏ ପକାଇଲା ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକକୁ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ଲୋକେ ତହସିଲଦାରକୁ କମ୍, ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ହିଁ ବେଶୀ ଚିହ୍ନିଥାନ୍ତି। ଏଥର ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ତହସିଲଦାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଥର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମୋତେ ନମସ୍କାର କରି ଦୌଡ଼ିଆ ଖଟଟେ ପକାଇଲେ ଅଗଣାରେ। ଆପଣ ଇଦ୍ରସ୍ ଲାକ୍ରା? ନାଇଁ ରେ ପୁଅ, ମୋ ପୁଅ ଇଦ୍ରସ୍ ଲାକ୍ରା। ଓ ଇଦ୍ରସ୍ ଲାକ୍ରା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଜହରୁଲ ଲାକ୍ରା। ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ପଚାରିବି ଜହରୁଲର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଇଦ୍ରସ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ନିଜକୁ ରୋକି ନେଲି ମୁଁ। ଜମିବାଡ଼ି ନାହିଁ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କେଉଁଠି ବି ନାହିଁ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁଠୁ ଏଇଠି ଆସି ରହିଛ ସେ ଜାଗାରେ ବି ନାହିଁ? ମୁଁ ଟିକେ ଚଢ଼ା ଗଳାରେ ପଚାରିଲି, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଥିଲି ସେମାନେ କେଉଁଠୁ ନା କେଉଁଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା।
ଆଚ୍ଛା କେବେଠୁ ଆସିଲ ଏଠିକୁ? ଆଜ୍ଞା 50-60 ବରଷ ହେଇଗଲା। 50-60 ବରଷ? ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜାଣୁଥିଲି ସେ 10 କି 12 ବର୍ଷ ତଳୁ ଆସିଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମଉସା, ସତ କୁହନ୍ତୁ, କେଉଁ ତହସିଲରୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି? ମୁଁ ସିନା ସତ ଜାଣିଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ କେସ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ କରିବି। ହଉ ଆଜ୍ଞା, କହୁଛି ଆଜ୍ଞା। କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ଶୁଭୁଥିଲା ତାଙ୍କ ସ୍ୱର। ସେ ବି କହିଲେ, ଭୂଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଦବୁ ମା, ଭୂଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଦବୁ। ମୁଁ ଟିପିଲି ତାଙ୍କ ନାଁ ଓ ସେ ଆସିଥିବା ତହସିଲର ଠିକଣା। ଅନ୍ୟ ଘରଗୁଡ଼ିକରେ ବି ସେଇ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ମୁଁ ଅନୁମାନ କରିପାରିଲି ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ପାଖ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଓ ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରି ଘର ତିଆରି ବସବାସ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେ ଜାଗା ସେମାନେ ଆବାଦ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଶୁଣିଲି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା କିଛି ମାସ ତଳେ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି, ଏକଥା ମୋ ନଜରକୁ ଆସିନି କେମିତି? ରିଲିଫ୍ କୋଡ଼୍ ଅନୁସାରେ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ମିଳିପାରିଥାନ୍ତା। ମୁଁ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ଚାହିଁଲି। ସେ କହିଲେ, ମ୍ୟାମ୍, ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଜାଣିଲି, ସେତେବେଳକୁ ସବୁ ସରିଥିଲା ଆଉ ବିନା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ରେ। ମୁଁ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କଲି। ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଅଛି ସେମାନେ ନ ଜାଣିଲେ ତା ସୁଫଳ ପାଇବେ କେମିତି? ମୁଁ ତାଗିଦ କଲି, ଯେହେତୁ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯୋଜନାର ସୂଚନା ପହଞ୍ଚାଇବା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇ ଆସୁଥିଲା, ଅନ୍ଧାର ମାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା। ଆମେ ତରତର ହେଉଥିଲୁ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଏଠି? ବାଘ, ଭାଲୁ, ହାତୀ, ସାପ ଆଦି ବିପଦଙ୍କ ଭିତରେ। ଏମାନଙ୍କୁ ଗାଁ ଭିତରେ ଜମି ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ ଅନ୍ତତଃ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ତ ରହିପାରିବେ। ହେଲେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ରୁଲ୍ ଓ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଭୁଲ ରହିଗଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। କେହି ପିଟିରେ ପଡ଼ିବେନି କି ମାନବିକତା, ସହୃଦୟତାର କଥା ବୁଝିବେନି। ଆଜିର ଯୁଗରେ ଚାକିରି କରିବା ମାନେ ପୁରା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ହିଁ କାମ କରିବା। ଟିକିଏ ଅଲମ ବିଲମ ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ। ମୁଁ ମୋ ଭାବନାରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲି ଫେରନ୍ତା ପଥରେ। ମୋ କାନରେ ଶୁଭୁଥିଲା ବାରମ୍ବାର, ଭୂଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଦବୁ ମା, ଭୂଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଦବୁ, ଭୂଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଦବୁ। ମୋର এই ଗପ ଯଦିଓ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ମହାମାରୀ କରୋନାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ରଚିତ, ତଥାପି ମୋର ଅନୁଭବ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ପଛରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲୁହ ଲହୁ, ପ୍ରତି ମଣିଷର ସୁଖ ଦୁଃଖ ପଛରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶ୍ରମ ଓ ତ୍ୟାଗ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଈଶ୍ୱର ଭାବେ ଏ ସୃଷ୍ଟି ନିର୍ମାଣରେ ଯାହାଙ୍କର ରାଜଭାଗ, ମୁଁ ସେହି ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗପ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛି। ଗପଟିର ନାଁ ଦେଶଗଢ଼ା। ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ବୈରାଗୀ ସମେତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ସେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ଚକିତ ହୋଇଗଲା। ସାରା ପରିବେଶ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ, ଘର କାନ୍ଥ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଧଳା ରଙ୍ଗରେ ଉଜ୍ଜଳ, ଚଟାଣ ବି ସଫା, ହାତ କୁଢ଼େଇ ଠିଆ ହେବ। ତାକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିଛଣା ଉପରୁ ଉଠିବାକୁ ପ୍ରଥମେ ତ ସେ ସାହସ କଲା ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିବା ବ୍ୟାଗ୍ ଖଣ୍ଡକୁ ଖଟ ତଳକୁ ଠେଲି ଦେଇ ବିଛଣାରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ପରଖି ନେଲା ତା ନିଜ ପାଦର ଧୂଳି ମଇଳାକୁ। କାନ୍ଥରେ ଲାଗିଛି ବଡ଼ ପରଦାର LED ଟିଭି। ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଛି କି ନାହିଁ, ମିଳିଗଲା ତାକୁ ଉପମା ମଟର ତରକାରୀ। ବୈରାଗୀ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା ତାପରି ଶ୍ରମିକଟି ପାଇଁ ଏପରି ବିପୁଳ ସୁଖର ଆୟୋଜନ। 2 ଦିନ 2 ରାତି ବସ୍ ଯାତ୍ରାର ଥକାପଣକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟମାନେ ଶୋଇଗଲେ। କେଜାଣି କାହିଁକି ତାକୁ ନିଦ ଆସୁନି। ବୈରାଗୀ ଆଖି ବୁଜି ବୁଜି ଭାବୁଥିଲା, ଗାଁ ଛାଡ଼ି ବିଦେଶକୁ ଯିବାର ଦୂର ଅତୀତ କଥା। ଜୀବନ ସାରା ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ପରିଶ୍ରମ କରି କରି ତା ବାପା ଆରପାରିକି ଚାଲିଗଲେ। ମାର କାନି ଧରି ଲୋଟଣି ଖାଉଥିଲେ ସିଏ ଆଉ ସାନ ଭଉଣୀ ମୋତି। ପିଲାଦିନର ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ମୋଡ଼ ବଦଳେଇ ଦେଲା ତା ଜୀବନ। ଜଣା ନଥିଲା ସେ ଘଟଣାରେ ତାର କେତେ ଥିଲା ନିର୍ବୋଧତା ଆଉ କେତେ ଥିଲା ବୋଧ। ପ୍ରତିଦିନ ପରି ତା ମା ସିମେଣ୍ଟ ଗୋଡ଼ି ବାଲିରେ ଗୋଳେଇ ହେଉଥିଲା। ପିଲା ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣାଧୀନ କୋଉ ଗୋଟେ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଲାଗି ଯାଉଥିଲା ତା କାମରେ। ପିଲା ଦୁଇଟା ଘର ବାହାର ଗଦା ହୋଇଥିବା ବାଲିରେ ଘର ତିଆରି କରି ଖେଳୁଥିବେ। କେବେ ଇଟାକୁ ଥୋଇ ଚୁଲି କରି ମିଛି ମିଛିକା ରୋଷେଇରେ ମାତିଥିବେ। ପଲସ୍ତରା ବିହୀନ ଗୋଟେ ଘର କୋଣରେ ଥୁଆ ହେଇଥିବ ମାର ଗଣ୍ଠିଲି, ରସ ଥାଳି
पानी डबा। भोक लगे बैरागी केवल पानी डबारू ता भौणी मोती की 2 ढोक पानी पियाई दिए आउ नीति भी टे पी दिए। निद लगे से धूलिया चटाण उपर 2 जन शोई जाते। सीमेंट बाली रे बुड़ी माँ कामरू फेरिबा मात्रे मोती जाई मुह गुंजी दिए मार थनर। सी भी प्रतियोगिता करे मार आर थनर, किंतु माँ कहे मो धनटा ठीक तू पूरा बड़ हेलुनी तो भौनटा परा टिकी पिला। ये भी अड़ी कर कहे मु कहीं टिकी पिला नुह माँ। माँ कहे हाँ तू तो टिकी पिला, किंतु 2 जन को मुंडे हसी हसी हाथ बुले तोल को साउली दौथ आउ भूख भूली भाई भौणी 2 जन शोई जाऊ मार कोल। माँ छाती में मुह गुंजी बेले बेले बैरागी पचारे माँ ये कौन आम घर? माँ बहले बहले कही हाँ रे धन ये आम घर, ये पूरा नुआ घर आमर। दिन को दिन जो जो बखरा काम शेष हुए मार रहा जगह बदली बदली चले। बिलई छुआ परी ऊपर तालू तल ताला माँ आमको धरी जिनस पत्र एठी सेठी हुए। दिन को दिन घर काम शेष हो रंगरे चमकीबा बेलू घर श्रमिकर भाग्य किंतु मौली जाए। कोठा काम शेष होता अन्य जगह को श्रमिक मानक नवापाई ठिकादार गाड़ी ठिया होता बाहर। अन्य श्रमिक मानक परी माँ ता जिनस पत्र गाड़ी के उठेदेला बेलू घटिला से अभुला अध्याय। बैरागी जीत कला से कुआड़े जीवना यहीटा आम घर। कांदी कांदी धूली गड़ुला माँ तू कही परा यहाँ आम घर बोली, आम घर छाड़ी आम कहीं कुआड़े जावा। माँ बुझे बुझे नयांत हो शेष 2-4 विधा चापुड़ा बसईदेला। बैरागीर हेतु पाइबा बेलू बुझीपारी श्रमिकटीए केवल अन्य घर या किंतु ता घर सब बेले झुकी झुंपुड़ी अबा खोला आकाश तले। किसी दिन माँ उपर रागी गोटे ग्यारेज रे काम करिया परे बैरागी चली आसीला। बिछना रे पड़ी पड़ी बैरागी आहुरी भागुला। पेटर भोक मनीष को कौटी नहीं कौटी रखला पुणी शेष कौटी आनी पहुंचे देला। सकाल को क्वारंटाइन सेंटर जड़े परिचारक डाक शुणी बाहर को आसला बैरागी। आपण ना बैरागी सामल? आज्ञा आपण घर कहीं आपन को देखा करने आम जिते मना करूँ शुणुना आपण देखा करंतु मना नहीं, किंतु निकटर नुह 100 मीटर दूर रे आपण। बैरागी जाने ये घर मात्र अल्प दूर। सत को सत बाहर रास्तार ठिया सेवती ता स्त्री कोल 1.5 वर्षर पुओ। पुलिस बाबू 100 मीटर दूर ठिया कर देख 3 वर्ष पर बैरागी देखुची सेव दूर सेव पुओ को आंगुठी देखे देखे चिन्ह कहूँ देखिलु धन ये तो बापा। पिलाटी किंतु किसी बुझीपारुनी हसी उठू टिके हाथ को बढ़े दे डाकिला परी कहूँ आ बाबा बापा बापा। भाई न पारी एका थर के घर भीतर को चली आसला। झरका बाहर को अने देखुला सेव कानी रे लुगा पोछी मुह पोछी फेरी जाऊँगी, किंतु टिकी पुओटा फेरी फेरी चाहूँ क्वारंटाइन सेंटर आड़। कोह गदगद निजको बुझेबा जाई बैरागी मन को मन कहला आमे परा श्रमिक सेव देशगढ़ा दायित्व सीना आमर हेले आम पिलाए सेमती बहुत अनाथ हो बड़ ही श्रमिकटीए होगा जाए आई दायित्व मु तम हाथ। नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी को साहित्य अकादमी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का सहयोग इसी तरह साहित्य अकादमी के साथ बना रहे।